नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे उपन्यास प्रेमिकार अष्टम भागटी शुणा। प्रेम रे पड़िबा बड़ कथा नुहे, बड़ कथा प्रेम को स्थायी करिबा। समस्ते प्रजापति महुमाछी भली प्रेम करी जानती, किंतु लघु प्रणय बेसी दिन स्थायी हुए नहीं। प्रेम प्राणर एक कला, साहित्य संगीत भास्कर्य भली प्रेम मध्य साधनार वस्तु। त्याग निष्ठा एकाग्रता भिन्न ए साधना संपूर्ण हुए नहीं। पृथ्वी एपरी कौनसी अमर प्रेमर लिखित कहानी नहीं जहाँ त्यागर अश्रु स्वेद आउ शोणितरे लवणाक्त हुई नहीं। मु किंतु मने मने प्रेम करने को चाहूली, मात्र मोर अचेतन रे भोगर लालसा काया विस्तार करिथिला। आपण मते प्रथमरु बुझाई देइथिले जे पाइबार प्रत्याशा रखी आपण को प्रलोभित कले आपण को जीवन नष्ट होइजिवो। मु मध्य अकारण रे कष्ट पाइबी, सेथिपई भाबी चिंती पचारि बुझी मु आपण को निकटवर्ती हेबा उचित। कौनसी पुरुष निजर प्रेमिका पाखरे एभली निष्ठुर शर्त रखिपारे, किंतु निष्ठुरता ही थिला आपणकर पौरुष एवं सेही निष्ठुरतार आनंदरे झास देवा ही थिला सेदिन मोर एकमात्र स्वप्न। आपणकर द्वितीय शर्त थिला आमे परस्पर को बुझी एक शेष सिद्धांत रे पहुँचीबा पूर्वरु आमर प्रणय कहानी आम दुई जनक मन भितर तालाबंद होई रहिबो। नंदितार आचरण एथिपाई आपण को विशेष भावरे जे प्रभावित करिथिला से कथा मु बेस भल भावरे बुझी पारिथिली। आपण को पाइबार स्वप्न भिन्न, सेदिन मोर अन्य कौनसी स्वप्न नथिला। सेथिपाई जे कौनसी त्याग करने को प्रस्तुत थिली। कौन बा एमिति त्याग? कौनसी क्लास 2 को विवाह न करी आपण भली जने श्रेणी ऊर्ध्वशिल्पी को विवाह करिबारे मु त्याग करुथिली 1-2 नंबर क्लास। अपात पुणी क्लास 3 देई निज विवाहित जीवन आरंभ करिथिला। मो मुहरु अपार क्लास 3 आरंभ कथा शुणी आपण खूब चिड़ी जाती। मते धमक देई कहती अपांक बरं को केबे हेले प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणीर मापकाठी मापिब नाही। तांक भाली स्नेही मनीषंकर कौनसी तुलना नुहे ना। एथिपाई से जीवन रे एते उन्नति करि पारिले, देखिबो से आहुरी ऊपर को उठिबे। मो जीभ कामुड़ी अपार क्लास 3 बिगिनिंग कथा कहि देई थिबारु प्रायश्चित करे। मागु भाई को आपण जे स्नेही मनीष भाव चिन्हि पारिछंती ए कथा जानी मो मन तृप्ति रे भरी जाए। तांको प्रति आपणकर एभली धारणार एकमात्र कारण नियमित से नववर्षर शेष पर्यंत आपणक पाखकु अमेरिकान ग्रीटिंग्स कार्ड पठाउथिले, ठीक ना? आपणक शर्त मानी आपणक आदर्श रे निजको गढ़िबा पई मागु भाई मो पई अमेरिकारु आनिथिबा दामिका साड़ी मु पिंधि नथिली, किंतु आपणक द्वितीय शर्त मानि चलिबा मो पक्षरे संभव होई नथिला। सेही जे कटकरे बसंत लागिथिबा बेले मु आपणको बसंत टीका नेबाकू उपदेश देइथिली। आउ मोर उपदेश मानी टीका नेबा परे खंडे चिठी आपण घर ठिकाणा रे मते लिखिथिले। से चिठी मो सान भाई और भौणी मानक हातरे पड़ी सबु गोपनीयता को पदारे पकाई देला। मो सान भाई कुलू आउ रुनु मीनू कुनू ए समस्ते परिहास रे मते अथय करी पकाई थिले। आपणक भली एते बड़ लोक मोर छोट उपदेश मानी बसंत टीका नैचंती, एईटा सेमानक पाई थिला सबुठारु बड़ी आश्चर्यजनक घटना। सेमानक लघु परिहासर कोमल अत्याचार रे निपीड़ित हेउथिबा बेले मोर आपणक उपरे खूब राग होइथिला। पाखरे थिले गोड़ कछाड़ी अझट होई मुह फुलाई थांती, किंतु आपण दूर रे थिले। सेतिमाई पान भांगिला बेले जानी जानी गुआ कातिरे निज आंगुरी काटी देइथिली, मने अछि? निष्ठुर प्रेमिक उपरे दाउ साधिबाकू हेले नारी को मध्य एमिति निष्ठुरता अवलंबन करिबाकू हुए ए इंगित सेदिन आपण बुझी पारिथिले। मोर आईएएस फाइनाल परीक्षा पाख होई आसीबा मात्रे आम घरे मते बाहा करि देबा पई तत्परता बढ़ीगला। आम घरर सेतेबेले जो आर्थिक स्थिति, बापा चंचल चंचल मते बाहा करि देबा कथा चिंता करिबा स्वाभाविक। भाई को पढ़ा विपर्जय होईगला परे बापा को मन भांगी पड़िथिला। सान भाईर पढ़ा पढ़ी, मो उपरे 3 भौणीकर पाठ पढ़ा, विवाह, बापांकर चाकरी कार्यकाल मध्य खूब बेसी वर्ष नथिला। मते बाहा करिदेले सेमाने समस्ते निश्चिंत हेबे, एमिति एक मनोभाव समस्तंठारे लक्ष्य करी मु विचलित होई पड़िथिली। कारण विवाह प्रसंग तो दूरर कथा, प्रेम संपर्क रे मध्य आपण से पर्यंत मन स्थिर करि पारि नथिले। खूब पाखापाखी होई बसी कथाबार्ता अंतरंग चिठीपत्र विनिमय होइथिले सुद्धा थरे हेले मो देह सहित आपण घनिष्ठ हेबाकू चाहि नथिले। तेणु विवाह प्रस्ताव आम घर गले आपणक घरे ताहा किपरि भावरे सेमाने ग्रहण करिवे ताहा ही थिला मोर चिंतार वस्तु। सेथर बड़दिन छुट्टी रे गाँ को जीवा आगरु मते ही मुह खोली आपणको कहिबाकू हेला, बापा एई वर्ष मोर विवाह पई व्यग्र। आपण विस्मय विमूढ़ भावरे मते प्रश्न करिथिले, तमे कोन बीएससी पढ़िबाकू चाहना? कॉलेज रे पाद देउथवा प्रति पुओ झियो अंतत गला गाउन पिंधि डिग्री नेउथिबार फोटो उठाइबा स्वप्न देखंती, किंतु से स्वप्न बोधहुए मोर सफल हेबार नाही। तमे व्यस्त हो नाही, तमर ए स्वप्न को व्यर्थ हेबाकू देबी नाही।
କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ଅମାନିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହୋଟେଲ ଖାନସାମା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲର ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ କଥାର ଗତି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତମ କଥା ମାନୁନି, ତମେ ମୋ କଥା ମାନୁଛ। ବିସ୍କୁଟ ହରଲିକ୍ସ ନିୟମିତ ନହେଲେ ବି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଉଛ। ଆପଣ ମୋ ଦୋଷ ଦେଖାଇ ନିଜେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚିଠିରେ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଆଉ ହରଲିକ୍ସ ବିସ୍କୁଟର ନାମ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ପଦାର୍ଥ ଥାଇପାରେ, ସମ୍ଭବତଃ ଆଜି ଭଳି ସେଦିନ ଆମକୁ ସେ କଥା ଜଣା ନଥିଲା। ଯେତେ ଦୂର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଥରେ ଅଧେ ବାହାରର ତେଲଛଣା ଜିନିଷ ନ ଖାଇ ଚୁଡ଼ାଭଜା ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି। ରକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଚାଉଳ ଛତୁଆ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କଥା ଲେଖି ଉପଦେଶ ଦେଇନି। ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତା। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ହରଲିକ୍ସରେ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟସାର ପଖାଳରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାପରେ ପଖାଳ ଖାଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ମୋଟି ହୋଇଯିବି। ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ସେଇ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଯିବାରୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ମୋ ଛାତି ଭିତର ଦୁଲୁକିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରର ବୋଝ। କେହି ରାଣ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପି ଦେଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସମାଜ ପ୍ରତି କେତେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ସ୍ୱତଃ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧା ରଖି ଏ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ମୋ ଭଳି ଏକ ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଏକଥା ଭାବିବା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ମୁଁ ତମଠାରୁ ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ସିନା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ 19-20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁନ୍ମୁନି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲି। ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ବୟସ ମୋର ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଚିଠିର ଭାଷାରେ ଆପଣ ମୋ ମନକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଜାଣିଥିଲେ, ଜନନୀ ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛି। ବୋଧହୁଏ 19-20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଅନଭିଜ୍ଞ କିଶୋରୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଏ ଧାରଣା ସେଦିନ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେତେ ମୋଟି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ସରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଜଳ ଆଖିରେ ମୋର ବୟସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି କିଛି ହେଲେ ସେଦିନ ବଢ଼ୁନଥିଲା, ଠିକ୍ ନା? ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିଠିପତ୍ର ଦେଉଥିଲେ, ଆମ ଘରେ ବୋଉ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏକ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ସେ କଥା ତା'ର ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ମନରେ କ୍ରମଶଃ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଲା। ଅପା କହିଲା, ବାହାଘର ଏକ ଖେଳଗଡ଼ ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ତୁ ରାଜି ହୋଇଯା। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ବାହା ହେଲାବେଳେ ମାଗୁ ଭାଇ ତ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ। ଅପା ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ତୋ ମାଗୁ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କ ଭଳି ଶିଳ୍ପୀ ନଥିଲେ। ଜୀବିକା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଦର୍ଶବାଦର ଫାଙ୍କା ଗଳିରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୋର ସେ। ଏଇଠି ଅପା ସହିତ ମୋ ମନର ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ମେଳ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ତା କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି। ଆଉ ଦିନେ ଦେଖିଲି, ଜଣେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଘଟକକୁ ବାପା ମୋର ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ବଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଜାଣିଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ବିବାହ ଦେବାକୁ ବାପା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଫଟୋ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେବେ କାହାରି ସହିତ ମୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଅଜାଣତରେ ବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମାଗୁ ଭାଇ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିଣେଇ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସେଭଳି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା, ତାହା ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ବିବାହ ତ ଦୂରର କଥା। ମାଗୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ନିଜ ମନ କଥା କହିବେ। ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ହୁଏତ ଘଟଣାଟା ଏଭଳି ରୂପ ନେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମୂଳରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣ ଯେ ଖୁବ୍ ଜଣେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ଲିଚ୍ କାଗଜ ଦେଖି ମାଗୁ ଭାଇ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଭଳି କୌଣସି ଅପରାଧ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ତମେ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି ଯେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତମେ ମାଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ, ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିରେ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଶବ୍ଦଟା ମୋତେ ଖୁବ୍ ବାଧିଥିଲା।
ମୋର ମନେ ହୋଇଥିଲା ମାଗୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଶବ୍ଦର ଏପରି ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଯେତେ ପରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ କୌଣସି ଦିନ ବୁଝିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମନସ୍ଥିର କରି ଶେଷ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ସେଦିନ ଏହି ମାଗୁ ଭାଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ମୋର IASC ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାରିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଭଲ କରିନଥିଲି। ବୀଣା ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶୁଣି ସ୍କୁଲ ଅଫିସରୁ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେନି। ବୋଉ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଶୋଇଲା। ସାନ ଭାଇ ରେଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ନ କାନ୍ଦନ୍ତି କେମିତି? ପରେ ବୋଉ ଆସି ବୁଝାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଳ ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶୁଣି କଟାକ୍ଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଅପା ତ ଆଗରୁ ମୋତେ କହି ରଖିଥିଲା, ଏଥର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ କେତେ ଅପବାଦ ଶୁଣିବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ଜାଣେ, ମାତ୍ର ତମମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଅମୂଳକ। ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିନି। ଅପା ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖି ଆପଣ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଳି ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିବେ, ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଅଥଚ ସେମାନେ ମୋ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କଲେ। ମୁଁ ସିନା ପ୍ରେମ କରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଲି। ମୋ ଦାଦା ଯେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ମୂଳରୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ କେମିତି? ଆମ ରୁମ୍ର 4 ଜଣ ଯାକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଦାୟୀ? ବୀଣା ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଦିନ ମୋର ଯେତେ ଉଦ୍ବେଗ ନଥିଲା, ତା'ଠାରୁ ବେଶୀ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲେ କାଳେ ମୋ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ କ୍ଷତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଦେଖା ନ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଥିଲେ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡରି ବେଶୀ ମନ ଲଗାଇ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶାନୁରୂପ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଭଲ ନ ହେଲେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେବେ। ମୋର ଭୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମୋତେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆଶଙ୍କାର ମେଘ କଟିଗଲା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିଟା ବାପା ନ ଖୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚିଠିଟା ପାଇ ଏତେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ବୋଉର ଉପସ୍ଥିତି କଥା ପାସୋରି ଦେଇ ଚିଠିଟା ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଚିଠି ପଢ଼ା ଶେଷରେ ମୋ ମୁହଁରେ ପଲ୍ଲବିତ ହସ ଦେଖି ବୋଉ ପଚାରିଥିଲା, ଚିଠି କିଏ ଦେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ନାମ କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲେ ବି ମୁହଁକୁ ଗମ୍ଭୀର କରି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେଲା। ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶୁଣି ବୁଝାଇ ଲେଖିଛି। ମୁଁ କପଟ କ୍ରୋଧରେ ରାଗିଯାଇ କହିଥିଲି, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ବା ମୋତେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବାକୁ କିଏ? ବୋଉ ମୋ ରାଗ ଦେଖି ଟିକିଏ ନରମି ଯାଇ କହିଥିଲା, ସେ ତୋର ଗୁରୁଜନ, ତୋତେ ବୁଝାଇ ଲେଖିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଇସ୍, ଯେଉଁ ତ ଗୁରୁଜନ। କଥାଟା ମନେ ମନେ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ କପଟ କ୍ରୋଧରେ ବିବର୍ଷ ମୁହଁ ମୋର ହସରେ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବୋଉ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ପରମ ତୃପ୍ତିର ହସ। ମୋର ଘନୀଭୂତ ସୁଖର ଲୀଳାଖେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ନିରୋଳାରେ ତା କଥା ଭାବିଲେ ମୋର ମନେ ହୁଏ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବିବାହ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? IASC ପରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼େ ବୋଲି ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଚାହିଁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇ ମଧ୍ୟ ବୀଣା ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଲା। ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସିଟ୍ଟିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବୋଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ନନ୍ଦିତା ଘଟଣାରୁ ଜାଣିଥିଲି, ଆପଣ କେବେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିବ ମୋତେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ନ ପଢ଼ି BSc ପଢ଼ିବି, ଏଥିପାଇଁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିଗଲା ପରେ ବାପା କି ଭାଇ କେହି ପ୍ରତିବାଦ ସୁଦ୍ଧା କଲେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ହଷ୍ଟେଲରେ ତା'ର ମଶାରୀ ପକାଇବା, ଷ୍ଟଡି ଆୱାରରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଖୁଆଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବିରକ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ମୋର ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମରି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସି ରହିଲା ନନ୍ଦିତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଅନିତା। ନନ୍ଦିତା ମୋର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରିପାରିନଥିଲା, ତା'ଠାରୁ ବଳି ଚରମ କ୍ଷତି କରିଗଲା ଅନିତା। କେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତିର ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ନକ୍ଷତ୍ର ଭଳି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ଏ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ଗୃହ ନାମକ ସଂସାରରେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଉପରେ ଅକାରଣ ଅମାପ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠକିଗଲେ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହାସ୍ୟରେଖା ଲାଖି ରହିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଅହଙ୍କାର କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଗଲି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ମୁହଁ କାରୁଣ୍ୟରେ ଛଳଛଳ ହେଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ପୋଛି ନେଇ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଲୋଭ ଈର୍ଷାର ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ। ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ତ୍ୟାଗ ମୋତେ ବଡ଼ ମନେ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୁମାରୀ ଦେହ ନାରୀ ମନକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନିରାଜନା କଲାବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ସଂକୋଚ ମୋର କଣ୍ଠରୋଧ କରିପାରିନଥିଲା। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ନିଜକୁ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇପାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥିର ପାତ୍ରକୁ ଚହଲାଇ ଦେଲେ। ମୋର ଯେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ ଚରମ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି ଅବନ୍ତୀ କହିଲା, ନନ୍ଦିତା କହିଛି ସେ ତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ତା ସହିତ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ବିବାହ ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ କି ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ତା'ର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ହରଣଚାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ଅନିତା ସେ ଚିଠି ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି। ତା'ର ପୂର୍ବଦିନ ନନ୍ଦିତା ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସି ଅନିତାକୁ ଚିଠି ଚୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଶିଶି ମଧ୍ୟ ମୋର ମଥାବ୍ୟଥା ଦୂର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲା। ମନ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଶେଷ ଅଶୁଭ ଚିଠିଟା ଲେଖି ଡାକଘରେ ପକାଇଦେଲି।